पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਐਸਐਚਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ KMP ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ की पुलिस की कार्रवाई हुन तक रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि जब सड़क हादसा हुआ, क्योंकि KMP और KGB पर हादसे होते रहते हैं, सबसे पहली बात तो पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक्सपायर कौन हुआ। लेकिन जब पहचान हुई तो सोनीपत प्रशासन के जो हालात हैं वो देखने लायक थे, क्योंकि उनके समझ में ये ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। क्योंकि जो पहचान हुई वो सबसे पहली पहचान जो आधे घंटे एक घंटे से पहले हादसा बताया जा रहा है, और जब हादसे में पहचान हुई तो दीप सिद्धू से हुई। तो उसके बाद सोनीपत के SP DSP और आला की जो आला प्रशासन है वो खरगोदा पहुंच चुका है। फिलहाल जो परिजनों को सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जो दीप सिद्धू की जो शव है उसको खरगोदा के एक जो सामान्य अस्पताल वहां रखवा दिया गया है। तो उनके साथ थे, उनके हालात ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन दीप सिद्धू की मौत हो चुकी है, ये कन्फर्म खरगोदा थाना प्रभारी ने कर दिया है। लेकिन उसके बाद उनका ये कहना है कि परिजनों को सूचना दी जाएगी। हालांकि जो हादसा है वो ट्राले की वजह से बताया जा रहा है कि हुआ है। जो ट्राला था वो क्यों खड़ा था, कैसे खड़ा था, क्योंकि हाईवे KMP और KJP सबसे बड़ा हाईवे है, और KMP पर इनका हादसा पीपली टोल के पास बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धू सवार थे, वो गाड़ी खुद चला रहे थे। तो इसी बात पे जो खरगोदा थाना पुलिस है वो जांच जरूर कर रही है, लेकिन उससे पहले शव को अब जो जांच की जा रही है, उसके बाद अब जो शव को प्रक्रिया है वो सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा, और वहां पर कल पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जी तो नितिन, ये अगर हम दिल्ली से गुजरते हैं उस रोड से, तो हमने बहुत बार देखा है कि ये जो बड़े टिप्पर हैं या बड़े ट्राले जो हैं जिन पे बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं, ये अक्सर पार्क होते हैं रोड पे, क्योंकि जो बड़े बड़े ढाबे वहां पे आते हैं तो वहां अक्सर कोई खाना खाने के लिए रुकता है, या वैसे अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अक्सर वहां ऐसे जो टिप्पर हैं या जो कंटेनर हैं वो खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। इसी हादसे का शिकार जो पंजाबी गायक दीप सिद्धू हैं। हालांकि जो पंजाबी गायक दीप सिद्धू हैं उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका वो किसान आंदोलन के दौरान भी रही है, और वहीं से 26 जनवरी के बाद वो बड़ा चेहरा बने, किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा रहा और आरोपी भी रहे, लेकिन पंजाबी गायक थे। और उसी के साथ जो अब ये बात जानकारी निकल कर आई, हाँ आपकी बात बिल्कुल जायज है कि वहां से जो निकलते हैं KMP से ही जो मुरथल के जो पराठे हैं उनका स्वाद चखने के लिए जो नीचे उतरते हैं और वहां खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस ने जानकारी यही दी कि पीपली टोल के पास एक ट्राला खड़ा था जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी टकराई है, और उसके बाद जो पंजाबी गायक दीप सिद्धू थे उनकी मौत हो चुकी है। ट्राला किसने खड़ा किया था, क्यों खड़ा किया था, इसकी कोई जानकारी पुलिस फिलहाल नहीं दे रही है। जी ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਦੇਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੇਕਰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। और दीप सिद्धू खुद भी पेशे तो एडवोकेट रहे ने, पढ़ाई उन्होंने की हुई है, एडवोकेट की पढ़ाई की हुई सी और एडवोकेट सी, पर उस तो बाद वो फिल्मी कैरीयर दे विच चले गए। दिओल परिवार दे नाल उन्हां दे जिहड़े रिश्ते ने, संबंध ने, वो हुण तक रहा है, पर पिछले समय दे विच किसान अंदोलन वेले वो दिओल परिवार तो दूर हो गए। दिओल परिवार ने भी उन्हां तो दूरी बनाई। वैसे वो पहलां जदों भी कदे पंजाब आउंदे सी तां दिओल परिवार दे मैंबरां नाल, चाहे धर्मिंदर होण, सनी दिओल होण, बॉबी दिओल होण, हमेशा उन्हां दे नाल साए दी तरह दीप सिद्धू रहिंदे रहे ने। और जदों सनी दिओल दे गुरदासपुर दे इलैक्शन सी, जदों सनी दिओल MP दी चोण लड़ रहे सी, तां उस वेले दीप सिद्धू ने ही सनी दिओल दी पूरी कैंपेन जिहड़ी है वो संभाली हुई सी। पर पिछले समय दे विच उन्हां दीयां दिओल परिवार नालों दूरियां वधियां जदों किसान अंदोलन होया, और किसान अंदोलन दे चलदे उन्हां ने अपने आप ਨੂੰ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਲਜਾਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਾਮ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕਿਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਖੋਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ SHO ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਸਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ।